ဒီတခါကျွန်တော် interview project manager တယောက်နဲ့ interview လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကိုသိချာရှင်းပြပါမယ်เนาะသိချာရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့တော့က Duis ကအသက်29နှစ်ရှိပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့ project manager အနေနဲ့ internet content ပေါ့เนาะ content ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ content creation ပေါ့ content creation ဆို content writing ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက် content manager content project manager အနေနဲ့လုပ်ရတယ်ပေါ့เนาะသူမှာ tight deadline တွေရှိတယ်သူဘယ်သူနဲ့လုပ်ရတယ်ဆို developer တွေနဲ့လုပ်ရတယ် designer တွေနဲ့လုပ်ရတယ် filmmaker တွေနဲ့လုပ်ရတယ် filmmaker တွေနဲ့လုပ်ရတယ် author တွေရှိမယ် editors တွေရှိမယ်အဲ့တော့သူအမြင်ပေါ့နော်သူအမြင်ဒီ multimedia industry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ project manager technique နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုသူ့ရဲ့ပြောပြတဲ့အချက်လေးတွေကိုကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ question 1ပေါ့နော် question 1ကသူ့ကိုဗာမေးလဲဆိုတော့ you currently work for a developer for internet content can you tell me how you got into this line of work တမီးကဒီ internet content အတွက် developer အနေနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုဘာကြောင့်မို့လို့လုပ်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြန်ဖြေတာပါလဲဆိုတော့ my initial background was working for a UK based traveler magazine သူရဲ့ background စစချင်း background ကဘာလဲဆိုတော့ UK based UK မှာအခြေခံတဲ့ UK မှာအခြေစိုက်တဲ့ traveler magazine မှာလုပ်ဖို့အတွက် I use this experience working with written content to enter multimedia and internet industry အဲ့တော့အဲ့ UK based traveler magazine မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေခံ experience တွေအသုံးချပြီးတော့သူက multimedia နဲ့ internet industry ကိုဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ question number 2ဘာလဲဆိုတော့ you are currently working to upgrade your project management skill why you have chosen the project management as your career path you are currently working to upgrade your project management skills အခုမင်းကြည့်ရတာတဲ့ project management skills ကိုတဲ့ upgrade လုပ်ဖို့လို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့တဲ့ project management ကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ career path အနေနဲ့ choose လုပ်ခဲ့ရတယ်တဲ့ choose လုပ်ခဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာလေပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ဘာပြင်ဖြစ်လဲဆိုတော့ in the last few years businesses have started to see the importance of the project management if you scan any national newspaper you will find many jobs for the people with project management skills which was not the case couples of years ago အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လူကနေနေတာတဲ့ business တွေအားတဲ့ဒီ project management ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုတပြေးပြေးနဲ့သဘောပေါက်လာကြတယ်တဲ့နော်တကယ်လို့ဒါ national newspaper ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ project management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ skills နဲ့ project management skills နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုခေါ်တာတွေကအများကြီးကိုတွေ့ရမယ်နော် which was not the case couple of years ago ဒုငယ်တဲ့နှစ်တွေတောင်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ within the workforce contract work is becoming more common ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအလုပ်ခွင်တွေမှာဗာလဲဆိုတော့ contract work ပေါ့နော်ဒီ project manager ကိုခေါ်လို့ရှိရင် contract work နဲ့ခေါ်တာပိုများတယ် this means that employees are likely to more work on a short set more projects that is complete within a short specific time frame နဲ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ employee တွေဟာတဲ့ဒီ short set project ဆိုတာအချိန်နဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့ project တွေမှာတဲ့ specific time frame ဆိုတာအချိန်နဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့ project တွေအချိန်တစ်ခုပေးထားတဲ့ project တွေမှာလုပ်ဖို့လို့ပို့ပြီးအားသန်ကြတယ်အဲ့တော့ project management techniques are beneficial for organizing work when strict budgets and time frames are involved နော်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအမေရိကန် project manager တွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန် employee ကိုပြောနေတာနော်employee ကိုပြောတာဗာလဲဆိုတော့ employee တွေကတဲ့
employee ဒီ employee ကိုခန့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ specific time frame မှာခန့်ဖို့လိုတာတချို့ company တွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့အချိန်မှာ project management techniques တွေအားတဲ့ဒီဘာလဲဆို strict budget ကတိတ်မသုံးနိုင်ဘူး time frame ကလည်း time frame ကအချိန်ကလည်းအချိန်ကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အချိန်ကိုလည်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာအရေးကြီးလာလဲဆိုတော့ project management techniques တွေအရေးကြီးလာတယ်နော်အဲ့တော့ I have decided to focus on upgrading my project management skills because they are highly regarded in all industries especially in internet-based or multimedia work နော်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းမို့လို့တဲ့ကျမရဲ့ project management skills ကိုတဲ့မြင့်ကျင်တာပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ industry အားလုံးမှာတဲ့ဒီ internet base အားလုံးပေါ့နော်အထူးအားဖြင့် internet base ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် multimedia work တွေမှာဒီ project management skills ကတကယ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုခံရတယ်တဲ့နော် What type of person makes you an exceptional project manager တဲ့အဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ project manager တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာလို့လဲတဲ့ The best project managers I've come across like to take a complex problem and break it down into smaller and manageable components နော်အဲ့တော့ကျွန်မတွေ့ဘူးတဲ့အကောင်းဆုံး project manager တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ problem တွေကိုတဲ့စိတ်မောတေးသေးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လို့ခွဲထုတ်ပြီးတော့manageable components လေးတွေဖြစ်သွားအောင်လို့ manageable components တွေဖြစ်သွားအောင်လို့တေးသေးမွားမွားလေးဖြစ်သွားအောင်လို့သူတို့ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှခွဲထုတ်လိုက်တာတဲ့နော် They are highly organized and usually quite logical in their outlook for problem တဲ့သူတို့သိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်စနစ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူအရန်စနစ်ကြတယ်တဲ့ရန်စနစ်ကြတယ်သူ့နေရာမှာသူထားရတယ်သူ့နေရာဘယ်နေရာအဝင်ခွင်ကြထားရတယ်တဲ့နော် quite logical in their outlook to the problems တဲ့နော်ဒီပြဿနာတွေရှင်းတဲ့အခါမှာ logical brain ကိုသုံးတယ်နော် emotional မကြဘူး emotional မဖြစ်ဘူး logical brain ကိုသုံးတယ် You will find that most project managers have a can-do approach. They understand that the problems have solution. နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ project manager တွေက can-do approach ဒါကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားတယ်တဲ့ They understand that all problems have solution. သူကဘာစိတ်ဓာတ်ရှိလဲဆိုတော့ဒီဘာမဆိုအဖြေရှိတယ်ဆိုတော့ဟာကိုသူတို့ယုံကြည်ထားတယ်တဲ့နော်အဲ question 4 What are the challenges that the project manager face on daily basis နော်အဲ့က project manager တွေကနေ့တိုင်းနဲ့ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းဘာတွေကြုံတွေ့ရလဲတဲ့ project managers are often faced with a very complex brief Sometimes projects can be broken down into the hundreds or even thousands of tasks. This means that any projects can be extremely involved. Working in the multimedia industry, you find that scope of projects can change on a daily basis. Other issues of project managers can be hard to make a compromise between the senior management requires from the employees and what is actually be completed in time frame that they set. The whole process of project manager is thus one of the continual negotiation and renegotiation နော်အဲ့လိုရှိရင်နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ project manager တွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကဘာလဲတဲ့နော် project manager တွေရဲ့နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့တဲ့complex brief တဲ့ brief ဆိုတာကဘာလဲ brief ဆိုတာကအမှန်တရား medium သေးသားလေးတွေကို brief လို့ခေါ်တာပဲ medium သေးသားလေးဒါမှမဟုတ်ရင်မှားကြားစရာလေးတွေနော်မှားကြားစရာလေးတွေထက်ကမှားကြားတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုအောက်ကလူတွေပြန်မှားကြားတာလေးရှိမယ်ဒါက brief လို့ခေါ်တာပေါ့နော်sometimes project can be break down into 100 or 1000 of tasks ခါကြောက်လို့ရှိရင် project တစ်ခုကိုရာဂဏန်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ထောင်ဂဏန်းအထိ task လေးတွေအများကြီးခွဲပြစ်လို့ရတယ်နော်
This means that any project plan can be involved extremely involved အဲ့တော့က project plan ဆိုတာအရေးအရန်ကိုကြီးပါတယ်တဲ့ working in the multimedia industry you will find the scope of project can be changed on daily basis အဲ့တော့က multimedia industry မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် scope of project scope ကတဲ့နေ့တိုင်းကိုပြောင်းနေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ the other issues for project manager can be how to make the compromise between what senior management require from the employee and what is the other issue of project manager can be how to make a compromise between senior management required from the employee and what is actually to be completed in the time frame they set ဒီနေ့ရေးထားတယ်နဲ့ရှိတယ်နော်ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ project manager တွေကတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ senior management တွေက senior management တွေကဘယ်လောက်လိုက်လျောနိုင်နေဆိုတာနဲ့တဲ့နော်ဒီ senior management တွေချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ time frame မှာ employee ကဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာပုံပါတဲ့သူက project manager တွေကလိုက်ပြီးတော့ compromise လုပ်ပေးရတာလိုက်ပြီးတော့လိုက်လောညီတွေဖြစ်အောင်လို့လိုက်ပြီးစီစဉ်ပေးရတာပေါ့နော် compromise လုပ်ပေးရစီစဉ်ပေးရတာတဲ့နော်ဒီစကလုံးလေးကဒီစာကြောင်းလေးကနည်းနည်းလေးခက်တယ်The whole process of project management is that's one of the continual negotiation and renegotiation တဲ့ daily basis ဖြစ်နေတာဟို daily basis ဖြစ်နေတာသူကဒီ process project management ဆို process ဒီတစ်ခုလုံးဟာ negotiation နဲ့ renegotiation နော် negotiation နဲ့လုပ်ရမယ် negotiation တစ်ခါလုပ်ပါလို့ရှိရင် renegotiation ထပ်လုပ်ရပြန်ရောတစ်ခါကိုကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြန်ရော brief ကလုပ်ပြန်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ brief ထပ်လုပ်ပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ what was the most challenging project that you have managed to date ထပ်မေးရတယ်ဒီတော့မေးရနော်what is the most challenging project you have managed to date အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီနေ့အထိတဲ့ challenging project အခက်ဆုံး project ဘယ် project ရှိခဲ့ဘူးလဲနော်project management set boundaries and tasks need to be followed to complete a project နော် However you cannot be assumed that your workforce is static when I was nearing the completion of a project and walking to a very tight line one unexpectedly the whole company was restructured as you can imagine this was extremely challenging however the project was still complete on time and within budget project management ကတဲ့နော် project management project ကို complete ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတဲ့နော် boundaries တွေထားတယ်တဲ့ boundary တွေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ boundary ဆိုတာကစီကံပေါ့နော်စီကံတွေရှိရတယ် task တွေရှိရတယ် task ဆိုတာတာဝန်တွေရှိရတယ်နော်စီကံတွေတာဝန်တွေဒီ project တစ်ခုကိုပြီးဖို့ဆိုတာကစီကံတွေထားရတယ်စီးတွေရှိရတယ်တာဝန်တွေရှိရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဘာလဲဆိုတော့ကိုသုံးနေတဲ့လောက်သားအင်အားကအမြဲတမ်းတသမတ်ထဲသွားနေရလို့ကိုကစဉ်းစားထားလို့မရဘူးနော်once I was near the completion of a project and walking to a very tight line တခါတော့ဆိုလို့ရှိရင် तू အားတဲ့ဒီ project တစ်ခုမှလုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှ deadline ကနီးနေပြီအဲ့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ကုမ္ပဏီက restructure ဖြစ်တာလေဗျာနော် restructure ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ restructure ဗမာလူကကုမ္ပဏီကအလုပ်တွေဖြုတ်တာပေါ့ဗျာအမှန်တမ်းပြောရရင် restructure အလုပ်တွေဖြုတ်တာပေါ့အလုပ်တွေ short ချတယ်ပေါ့ကုမ္ပဏီလုပ်သား short ချတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ as you can imagine this was extremely challenging အဲ့တော့အဲ့အချိန်ကအရင်အချက်တဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်နေဒါပေမဲ့ဒီ project ကပြီးသွားတယ်တဲ့အချိန်မီပြီးသွားတယ်တဲ့နော်အချိန်မီပြီးသွားတယ်သူတို့ budget အတွင်းမှန်းထားတဲ့ budget အတွင်းမှာအချိန်မီပြီးသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခက်ခဲဆုံး project သူလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခက်ခဲဆုံး project ကအဲ့ဒါပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ question 6တဲ့နော် what management tool did you use to coordinate projects နော်
အဲ့ဆိုရင်လည်းပြောပြပါဦးနဲ့ management tools ထဲမှာတဲ့ဘယ် management tools ကိုတဲ့ဒီလိုမျိုး projects တွေကို coordinate လုပ်လို့သုံးပါတယ်တဲ့ကျမကြိုက်ဆုံးက Gantt chart ပါပဲတဲ့နော် Gantt chart ပါပဲတဲ့ coordinating project တွေကို coordinate လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတာ Gantt chart ပါပဲတဲ့နော် Gantt chart ဆိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကဲ Gantt chart ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်Gantt chart ဆိုတာမျိုးနော် Gantt chart ဆိုတာမျိုးဘယ် task က4ရက်ကြာမယ်ဘယ် task က3ရက်ကြာမယ်ဘယ် task က5ရက်ကြာမယ်ဘယ် task က3ရက်ကြာမယ်အားလုံးပေါင်း18ရက်ကြာမယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကို Gantt chart လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဘူးစုတိုင်းနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်ကဲဒီရပြန်သွားအောင်နော်အဲ့ဆိုရှင် question 6ပြီးတော့နောက်ဆုံး question လေးဖြေကြည့်အောင်နော်သူဖြေတာလေးကြည့်အောင်နော်why is the project management such a buzzword in the IT industry at the moment နော်ဘာဖြစ်လို့ project management such a buzzword နော်တကယ်ကိုလူလာတောင်းတာဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေရတယ်တဲ့ IT industry မှာအခုချိန်မှာတဲ့နော်IT industry is constantly changing တဲ့နော် IT industry ဆိုတာတဲ့ constantly changing ပါတဲ့နော် constantly changing အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အခုရဲ့ AI ပေါ်လိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ AI ဆိုတာမရှိဘူးလေအရင်တော့ diskette hard disk diskette ကနေ memory ပေါ်လာတယ် memory stick တွေပေါ်လာတယ် memory stick ကမှတစ်ဆင့်မျိုးစုံပေါ်လေအခုဆို AI နဲ့အောင်ပေါ်လာပြီလေနော် it evolved from day to day တဲ့နော်နေ့ရက်တောင်မှမတူဘူးတဲ့ပေါ်လာတဲ့အသစ် technology တွေရတယ်နော် project management technique allows the means of keeping track of constantly changing information နော်project management ဘာလဲဆို technique တွေက project management technique တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး changing ဖြစ်နေတဲ့ information တွေကို keeping track လုပ်နေတာပေါ့နော် keeping track လုပ်ဖို့လို့ techniques တွေကို provide လုပ်နိုင်တာဘာလဲဆို project management techniques တွေနော် with the industry there is a constant state of flux I think it's quite understandable that this technique have surfaced a key to completions of any project နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး industry ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်း change နေတဲ့အမြဲတမ်းသိပြီးတော့ flexible အရန်ဖြစ်နေတဲ့ industry တခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ project management techniques တွေကတဲ့နော်ဒီ project တခုကိုပြီးသွားအောင်လို့တော့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ project management techniques တွေပါပဲနော်ကဲကျွန်တော်ပြောတာလေတော်များသွားတဲ့ကြောင့်မလို့တမျက်နှာနဲ့တော်များသွားတဲ့ကြောင့်ဒီလောက်နဲ့ပဲပြီးတော့မယ်နော်